ब्रह्मार्पणम्। ॐ श्रीकृष्णाय परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्छै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये
रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामान्नवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याममाथवा यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दनां नरके नियतं वासः
भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थमुपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ब्रह्मार्पणम्। మొదటి అధ్యాయం అర్జున విషాద యోగం అని దానికి పేరండి. అర్జున విషాద యోగం అని ఎందుకన్నారంటే భగవద్గీతకి ఇది పునాది. అసలు భగవద్గీత అనేది మన దాకా రావటానికి ఇది ఒక కారణం. ఈ విషాదం కారణం. ఏ విషాదం? అర్జునుడి విషాదం కారణం. అర్జునుడు అప్పుడు దీనికి డైరెక్ట్ గా అందరూ రాజులు వచ్చినట్టుగా యుద్ధానికి వచ్చి డైరెక్ట్ గా యుద్ధం చేసేస్తే అసలు భగవద్గీత అనేది అసలు పుట్టకపోను, పుట్టినా మన దాకా జనప్రాచుర్యంలోకి రాకపోను. ఇప్పుడు భగవద్గీతని జనప్రాచుర్యంలోకి రావటానికి అనేక కారణాలు చెప్తారు. ఎలా అంటే ఇప్పుడు కృష్ణుడు అర్జునుడు మాట్లాడుకున్నట్టు ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ అని మొదటి శ్లోకంలో చెప్పినప్పుడు ఆయన అంటాడు ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుత్సవాన్ని. ధర్మభూమి అయిన ఆ కురుక్షేత్రంలోకి వెళ్ళాక నా వారును పాండవులు ఏం చేస్తున్నారు చెప్పు సంజయ అన్నాడు. అసలు ధృతరాష్ట్రుడికి కళ్ళు లేకపోతే ఈ కళ్ళు లేవు కదా, నేను కళ్ళుంటే యుద్ధాన్ని చూద్దును అన్నాను. ఇదేం కోరికో మరి, యుద్ధం మనం ఇంట్లో వాళ్ళు కొట్టుకుంటే చూడటానికి బతుకుందామా అంటారు కొంతమంది. అలాంటిది ఆయనేమో చూడాలని కోరాడు. వ్యాసుని అడుగుతాడు అనమాట, నాకు యుద్ధం చూడాలని ఉందని. నీకు కళ్ళు ఇవ్వటం అన్నది జరగని పని, కానీ ఒక సహాయం చేయగలను, నాకు చూడాలని ఉంది, కళ్ళు ఇప్పించగలరా అని అడుగుతాడు వ్యాసుడిని. ధృతరాష్ట్రుడు అడిగితే కళ్ళు ఇవ్వటం అన్నది సాధ్యం కాదు కానీ చిన్న సహాయం చేస్తానంటాడు. ఏమిటా సహాయం? సంజయుడు ఉన్నాడు కదా నీ పక్కనే, ఆ సంజయుడికి కొన్ని యోజనాల దూరంలో చూసిన దాన్ని, యోజనాల దూరంలో ఉన్న దాన్ని చూడగలిగే శక్తి ఆయనకి ఇస్తాను, అప్పుడు అతను నీకు చెప్తారు అని చెప్పి అంతర్ధానం అయిపోతారు వ్యాసుల వారు. అప్పుడు ఈయన సరే ఇది బాగానే ఉందని సంజయ్ని అడుగుతారు అనమాట. సంజయ, ఆ ధర్మభూమి అయిన కురుక్షేత్రంలోకి వెళ్ళాక నావారు పాండవులు ఏం చేశారు అని అడుగుతాడు ఫస్ట్ శ్లోకంలో. అప్పుడు ఆయన ఇవన్నీ చెప్పుకొస్తాడనమాట. ఈ రాజులు వచ్చారు, వాళ్ళు వచ్చారు, వీళ్ళు వచ్చారు, వీళ్ళు వీళ్ళకి నమస్కరించారు, వాళ్ళు వాళ్ళకి నమస్కరించారు, అందరూ శంఖాలు ఊదారు. ముందు భీష్మాచార్యులు వారు ఊదారు, అటు పక్క భీష్ముడు ఊదగానే ఇటు పక్క నుంచి కృష్ణుడు ఊదాడు అని ఆ శంఖాల పేర్లు ఇవి అవి చెప్పుకుంటూ అధ్యాయంలో నడిచింది అనుకోండి. కానీ ఆ యుద్ధం ఎంత వచ్చేది రెండు కుటుంబాల మధ్యగా గొడవది, ఆస్తి వాటాలో ఉండే గొడవ. కానీ దానివల్ల చుట్టుపక్కల రాజులందరికీ వచ్చింది ముప్పు. ఎలా వచ్చిందంటే ఇంతమంది పాండవులు బలవంతులు కాబట్టి ఇంతమంది మనకి బలాన్ని చేకూర్చుకోవాలని దుర్యోధనుడు కొంతమంది రాజులను సహాయం అడిగాడు. వాళ్ళ రాజ్యంలో ఉన్న సైన్యాన్ని కూడా సహాయం అడిగాడు. అలాగే ఇటు పాండవులు ఎవరిని అడగకపోయినప్పటికీ వీళ్ళు మంచి వాళ్ళు, వీళ్ళకి న్యాయంగా రావాలని వీళ్ళ మళ్ళీ ఈ యుద్ధంలో నెక్కి ధర్మరాజు రాజు అయితే మనకి కొంచెం ఇబ్బందులు తగ్గుతాయని కొంతమంది అనుకుని వచ్చారు యుద్ధానికి సహాయం చేయటానికి.
అలాగే ఒక విపత్కర పరిస్థితి ఏదైనా వస్తే అది మన వరకే పోదండి, అది చుట్టుపక్కల అందరినీ చుట్టబెడుతుంది. దానన్నిటికీ కారణం నేనవుతావును, అందుకని మనకి యుద్ధం వద్దన్నాడు అర్జునుడు. అదేనమాట అండి ఆ వర్ణ సంకర కారకైహి అని అనటానికి. ఈ యుద్ధంలో మగవాళ్ళందరూ చచ్చిపోతే స్త్రీలందరూ చెడిపోతారు, స్త్రీలు ఎక్కువ అవుతారు. స్త్రీలు ఎక్కువైతే ఒక్కొక్క పురుషుడు 4 స్త్రీలు పోషించాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది, ధర్మం అంతా అస్తవ్యస్తం అయిపోతుందని చెప్పాడు. అది అర్జునుడి యొక్క బాధ. అయితే ఇక్కడ ఏమిటంటే కృష్ణుడి యొక్క ఆంతర్యం ఏంటంటే ఇప్పటికే భూభారం పెరిగిందంటుంది. అందుచేత మనం భూభారం తగ్గించడానికి ఇది ఒక మార్గం. చెప్పింది వింటారు, లేకపోతే ఆవిడ మాట ప్రకారం కాస్త భూభారం తగ్గుతుంది అనుకున్నాడు అనమాట. యుద్ధం అలా అన్నంత మాత్రాన్ని యుద్ధం కావాలని ఆయన ఏం కోరుకోలేదు. కాకపోతే ఇలా అయితే ఇలా అవుతుంది, అలా అయితే అలా అవుతుంది అనుకున్నాడు. అనుకుని సరే అని రాయబారం చేసి, రాయబారం కూడా లేకపోతే విఫలమైతే అప్పుడు యుద్ధానికి తీసుకొచ్చాడు. తీసుకొచ్చి తను ఏమైనా ఆధిపత్యం వహించాడా? డ్రైవర్ గా ఉండి రథసారథ్యం చేసి రథసారథి చేయవలసిన పనులన్నీ చేశాడు. సాయంకాలం అయ్యేసరికి గుర్రాల యొక్క గాయాలన్నీ కడిగేవాడు. వచ్చింది వాటికి మందులు వేసి కట్టి రేపటికి రథానికి ఇరిగిపోని అన్నంటే బిగించుకుని అప్పుడు పడుకునేవాడట. తెల్లారిసరికి రథం సిద్ధమయ్యట. అంటే ఏ పనైనా చేసినప్పుడు ఆ పని తాలూకు లక్షణాలు, ఆ పనికి ఇతరులైతే ఎలా చేస్తారో అలాగే తాను కూడా చేశాడు. అంటే నేను గొప్పవాడినని ఎక్కడా ఆయనలో లేదు కాబట్టి అలా చేశారని పెద్దలు చెప్తారు. అయితే ఇక్కడ నేను నా వారు అని ధృతరాష్ట్రుడు ఒక కోణంలో అడిగాడు. అంటే ఏ రాజులు మనకు సహాయం చేయడానికి వచ్చారు, వాళ్ళ పక్షంలో ఏ రాజులు సహాయంగా వచ్చారు అని వివరాలన్నీ అడిగాడు. ఇంతకీ ఇప్పుడు ఆయన కోరుకునే కృష్ణుడు చెప్పింది ఏమిటంటే, నువ్వు చావు అన్నది పుట్టిన ప్రతి మనిషికి తప్పనిసరి. శరీరం వచ్చిందంటే దాన్ని మళ్ళీ ఏదైనా వస్తువు పట్టుకుందామంటే చేత్తో కింద ఉన్న వస్తువును పట్టుకుందామంటే మళ్ళీ అది కింద పెట్టడం ఎంత సహజం, ఇది కూడా అంతే సహజం. శరీరాన్ని తీసుకున్న ప్రతివాడు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టాలి. అది ఈవేళ యుద్ధంలో కావచ్చు, యుద్ధంలో చనిపోతే వీరమరణం పొందుతాడు, వీరగతిని పొందుతాడు. మామూలుగా చనిపోతే మామూలుగా ఉంటుంది. అందుచేత ఇది నువ్వు చేసినా చేయకపోయినా వీళ్ళందరూ చచ్చిపోతారు. ఎందుకంటే జనం అప్పుడే మరణానికి కూడా రిటర్న్ టికెట్ తీసుకునే రావాలి ఏ జీవుడైనని అని వివరంగా చెప్తాడు. చెప్తే అప్పుడు ఈయన ఏం చెప్తాడంటే అర్జునుడు ఎంతసేపు కృపణత్వం అనే దోషంతో ఉన్నాడండి. అందుకనే 2వ అధ్యాయంలో దీనికి కార్పణ్య దోషోపత స్వభావ అంటాడు. అంటే నాలో కృప, అయ్యో ఇంతమంది మన కారణంగా రాజ్యం వస్తే మనం ఒకళ్ళు అనుభవిస్తాం, కానీ మరి వీళ్ళందరూ ఎందుకు బలైపోవాలి మన గొడవకి అనే కనికరంతో కూడిన బాధ ఈయన పట్టుకుందన్నమాట. పట్టుకుంటే ఆ బాధ పట్టుకున్నప్పుడు ఇది పుట్టింది. అది మామూలుగా చూస్తే అది ఆ బాధ మంచిదే కదా అండి, ఎందుకు యుద్ధం చేయించాడు, కనికరం అవసరమే కదా అనిపిస్తుంది. అయితే కృపణత్వం ఎప్పుడు వచ్చింది? నేను శరీరం వాడు శరీరం అనుకున్నప్పుడు వచ్చింది. అది కాదు కదా ఇక్కడ కాన్సెప్ట్. నువ్వు శరీరం కాదు, వాడు శరీరం కాదు, వాళ్ళలో ఉన్నది నీలో ఉన్నది అందరిలో ఉన్నది ఒక్కటే అన్నదాన్ని తెలియజేయటం కోసం కృష్ణుడు ఈ భగవద్గీతనంతా చెప్పవలసి వచ్చింది. అర్జునుడి బాధ అంతా ఏమిటంటే, యుద్ధంలో మన కోసం వచ్చారు వీళ్ళందరూని, మన గురించి చచ్చిపోతే ఆ బాధ అంతా, ఆ పాపం మనం చుట్టుకుంటుంది. ఆ పాపాన్ని అనుభవించి కంటే భిక్షాటనం చేసి బ్రతకడం మంచిది. వనవాసం టైంలో చేయలేరా, అలా చేసే బతుకుతాం, అంతేగాని యుద్ధం వద్దన్నాడు. అది కర్మ సిద్ధాంతంలోంచి జ్ఞాన
పుణ్యపాపాల భీతితో కలిగిన భయం నుంచి ఆత్మజ్ఞానం వైపుకి మళ్లించటానికి ఇది పునాది అయింది. కాబట్టి ఇది అర్జున విషాద యోగం. అలాగే మనం కూడా మన జీవితం సమస్యగా మారినప్పుడు మాత్రమే భగవంతుడి వైపు తిరుగుతుందండి. లేకపోతే ఇంకెక్కడిక్కడే సుఖాలను వెతుక్కుంటుంది తప్ప ఆత్మసుఖం వైపు దారి తీయదండి. అందుకనే పెద్ద పెద్ద మార్పు జీవితంలో వచ్చినప్పుడు అంత ఆంతరంలో కూడా మార్పు వస్తుంది. ఎందుకంటే దీని నుంచి రక్షించేవాడు భగవంతుడు ఒక్కడే అనే అభిప్రాయం అప్పుడు వస్తుంది. అప్పటిదాకా నా ప్రయత్నం, నా ప్రయోజనం, నా ఫలితం అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటాం మనం. కానీ ఎప్పుడైతే మనలో ఊహించని దెబ్బ మలుపు తిరుగుతుందో, మన ఊహలు తల్లకిందులు అవుతాయో, ఊహించకూడదు, ఊహించటానికి ఎవ్వరికి అధికారం లేదు, మన ఊహే మనకు ఉరితాడు అన్నది తెలిసేదాకా విడిచిపెట్టాడు భగవంతుడు మనల్ని. మన ఊహలే మనకు ఉరితాడు. ఇప్పుడు ఈ బంధాలన్నీ ఏమిటంటే మరి అవే. ఊహించద్దు. అసలు నీ గురించి నువ్వు ఆలోచించడం ఏంటి? నువ్వెవరో తెలుసుకుంటాను వచ్చి నేను వచ్చేస్తాను ఇచ్చేస్తాను, వాళ్ళు అలా చేయటం ఏంటి, వీళ్ళు ఎలా చేయటం ఏంటి, వాళ్ళు అలా ఎందుకు చేశారు, వీళ్ళు ఎలా చేసి ఉండొచ్చు కదా, ఈ పెత్తనాలన్నీ ఎందుకు నీకు? నువ్వెవరో నువ్వు తెలుసుకుంటాను వచ్చావు, చూసుకుని రావాలి కదా, పని చూసుకు రావాలి కదా, ఇక్కడ నువ్వు చేసేది ఏమిటి అని భగవంతుడు అప్పుడు తెలియజేస్తాడు. ఒక్క మలుపుతోటి తెలియజేస్తే అప్పుడు తిరుగుతుందండి మనసు. ఆ తిరగటానికి పునాదే అర్జున విషాద యోగం. ఇది మనలో దుఃఖం లేదే, దుఃఖం గాని సమస్య గాని లేకుండా ఇది శాంతి వైపు తిరగదు ఈ మనసు. ఎందుకంటే తనకి దానికి కావాల్సినవి వస్తువుల్లోనూ వ్యక్తుల్లోనే వెతుకుతుంది తప్ప తనకు శక్తినిచ్చే ఆత్మ వైపుకి తను తిరగదు ఈ మనసు. వెనుక్కు తిరగాలి. అది వెనుక్కు తిరగటం ఇష్టం ఉండదు. ముందుకు వెళ్ళిపోవటమే దానికి ఇష్టం. మనసుకి బయటికే ఉంది దాని మార్గం. ఎందుకంటే అది వెళ్లే గుమ్మాలన్నీ బయటికే ఉన్నాయి. అది వెళ్లే గుమ్మాలు ఏవండి? కళ్ళు రెండు దాని గుమ్మాలే, చెవులు రెండు దానికి గుమ్మాలే, ముక్కు గుమ్ము, ఈ జ్ఞానేంద్రియాలు 5 కూడా దానికి ద్వారాలే. ఆ ద్వారా ఏదో వాసన వస్తే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది వాసనని చుట్టూ చూసుకుంటుంది. ఇది దీనికి సంబంధించిన వాసన, దానికి సంబంధించిన వాసన అంటుంది. ఏదైనా మాటలు వినపడితే వాళ్ళ గొంతులా ఉంది, వీళ్ళ గొంతులా ఉంది, వాళ్ళు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు, అలా మాట్లాడుతున్నారు అని ఆ బయట అన్ని జడ్జిమెంట్ వస్తుంది అనమాట. అందుచేత ఇది ఆ అన్వేషణ మానాలంటే వెనక్కి తిరగాలి. వెనక్కి తిరగాలంటే అక్కడ దానికి ఏం కనపడదు, చీకటిగా అనిపిస్తుంది దానికి. అందుకే వెనక్కి వెళ్ళటానికి ఇష్టపడదు. లోపలికి వెళ్ళటానికి చూడండి, కొంతమంది పిల్లలు ఒంటరిగా గదిలోకి వెళ్ళటానికే ఇష్టపడరు. ఎందుకని? లోపల ఎవరు లేరు బాబాయ్, నేను వెళ్ళను అంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు కదా పెరిగితనం ఉందన్నమాట. అలాగే మనసు కూడా తన లోపలికి వెళ్ళదు. వెళ్ళినప్పుడు దాన్ని ఏదో ఒక మార్పు తీసుకొచ్చి వెనక్కి వెళ్ళవలసిన అవసరాన్ని కల్పిస్తాడు భగవంతుడు. అప్పుడు దాకా వెళ్ళదు. దానికి గురువు ఏం చెప్పారంటే, ఒక కటకటాల గుమ్మం ఉంది, ఒక కిటికీ లాంటి గుమ్మం, అవతల తినుబండారం ఉంది. పిల్లాడు పాక్కుంటూ వెళ్ళి ఆ ఊసల మధ్య నుంచి అది దూరిపోయి వెళ్ళిపోయాడు. దానికి తాళం వేసి ఉంది, తాళం లేదు, తాళం చెయ్య ఆ ఇంట్లో వాళ్ళ దగ్గర లేదు. అయితే లోపలికి వెళ్ళిపోవటం అయితే వెళ్ళిపోయాడు, కానీ బయటికి రావటానికి రాలేక ఎంత ప్రయత్నం చేసినా రాలేక ఏడుస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఆ పిల్లాడు బయటికి రావడం ఎలాగా అని అడిగారు. అడిగితే ఏ తినుబండారం కోసం అయితే వెళ్ళాడో అదే తినుబండారం ఇటు పక్కన కూడా పెడితే అది చూసి వచ్చేస్తాడండి. తినుబండారం మీద ఉండే ఆశ చొప్పున కూడా ఆశ వల్లే కదా అందులోంచి అతి చిన్నదైన 2 ఓచల మధ్య నుంచి వెళ్ళిపోయాడు కటకటాల్లో నుంచి. అందుకని ఇప్పుడు కూడా అలాగే వస్తాడండి అన్నాను. కాదన్నారు, రాడన్నారు. ఏం చెప్తారని చెప్తే అప్పుడు చెప్పారన్నమాట. ఇప్పుడు వాడు ఆ తిని తృప్తి చెందిపోయాడు.
ఏమిటి, ఆ లోపలికి వెళ్ళి తిని తృప్తి చెందిపోయాడు. తృప్తి చెందిపోయిన తర్వాత ఇది వాడికి ఆనందం అన్నారు. మళ్ళీ అదే వస్తువు ఆనందం. దానికంటే మించింది కానీ అక్కడ భయం కలిగించేది కానీ ఉంటే టక్కన దూరం వస్తాడన్నారు. భయం చేద్దాం రావాలి, లేదా అంతకంటే ఎక్కువ బలహీనమైన విషయం ఏదైనా ఇక్కడ కనపడితే అప్పుడు వస్తాడని చెప్పారు. అంటే మనసు ఎప్పుడు కూడా దాని యొక్క శ్రేష్టలు ఎలా ఉంటాయని చెప్పారన్నమాట. చేత అర్జున విషాద యోగం అంటే అలా ఆ విషాదం మనకు కూడా విషాదం ఎలా అంటే ఎన్నాళ్ళు ఈ జీవితం వల్ల కానీ ఒక వివేకంతో కూడిన వైరాగ్యం రావాలి, లేకపోతే తెలుసుకోవాలైన కాంక్ష అయినా ఉన్నప్పుడు అటువైపు తిరుగుతుందండి. మనకి పెద్ద వైరాగ్యాలు లేకపోయినా ఈ కాంక్ష కొద్దీ మనం పెడతాం పెద్దల దగ్గరికి. తెలుసుకోవాలి, ఉండాలి, మనం ఇది ఒక జీవితం కాదు, మనం ఇంకా ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నతమైన స్థితికి రావాలనే ఉద్దేశంతో మనకంటే ఆధ్యాత్మికంగా ముందు మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ వాళ్ళ దర్శనాలకు అయ్యి మనం పెడతాం అనమాట. అందుచేత మనం ఎప్పుడైనా అర్జున విషాద యోగం అన్నది పునాది. ఎవరైనా చెప్పిన మాట వినాలంటే ఆడు కష్టంలో ఉన్నాడు, ఇప్పుడు నువ్వేం చెప్పినా వింటాడంటారు. ఎందుకని? ఆ కష్టం పోవాలి, ఆ కష్టాన్ని దాటాలి కాబట్టి వింటాడు. అంతకంత కష్టం లేదనుకోండి చెప్పొచ్చేవాడే అంటాడు. అంచేత మనసు ఆ స్థాయిలో ఉంటుందన్నమాట. తాను రక్షించుకోలేని స్థితిలో మాత్రమే తనకంటే శక్తివంతమైన ఆత్మ ఉన్నది అన్నప్పుడు మాత్రమే అంగీకరిస్తుంది ఆత్మని. ఉందా తనకు తెలియకపోయినప్పటికీ కనీసం వింటుంది, లేకపోతే అసలు ఆత్మ అవన్నీ మనకెందుకులే అంటుంది అనమాట ఈ మనసు. చేత విషాదం ఉన్నది అది మనకి జీవనంలో ప్రాబ్లంగా, మన జీవనం మనకు ప్రాబ్లం అయితేనే అది వంట పడుతుంది, ప్రాబ్లం కాకపోతే వంట పడుతుంది. అంచేత ఆయన అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి నష్టో మోహ స్మృతుల ఇక అన్ని చెప్పి ఏమన్నాడు, ఏదేచ్చితే తదాకురు అన్నాడు. నేను చెప్పదలసిన చెప్పాను, నీకు ఏది ఇష్టమైతే అది చేసుకోమన్నాడు కృష్ణుడు. అప్పుడు చివరికి అర్జునుడు ఏం చెప్పాడు, నష్టో మోహో స్మృతిర్లబ్ధ్వా తత్ప్రసాదాత్మయాచ్యుత అన్నాడు. నీ యొక్క అనుగ్రహం వల్ల నాలో ఉన్న మోహం అంతా నష్టమైపోయింది, పోయింది, నాలో ఉన్న మోహం అంతా పోయింది. అందుచేత ఇప్పుడు నా కర్తవ్యం ఏమిటో నువ్వు బోధించు అని అడుగుతాడు అన్నమాట. అయితే పట్టుకోగాండి అన్నాడు. పట్టుకున్నాడు, యుద్ధం చేశాడు. అయితే యుద్ధం చేసేటప్పుడు ఉన్నంత దుఃఖం అప్పుడు చివరిలో లేదు. అప్పుడున్న దుఃఖం వేరు. మళ్ళీని ఏమిటి, కొడుకు పోయాడు, అసలు ఊహించని కొడుకు పోయాడు, ఎవరో పోతారు అనుకున్నది కొడుకు పోయాడు. కానీ జీవితం అవుతా అలాగే ఉంటుంది, అలాగే మార్పులు చేర్పులు మనం ఊహించకుండా ఊహించని మలుపులన్నీ తిరుగుతూ ఎన్నో మలుపులు తిరుగుతూ ఉంటుందండి. తిరిగితే అయితే ఇది కూడా అవసరం అన్నమాట. మొత్తం మీద మనం అండి భూమి మీదకి అనుభవం సంపాదించి ఆత్మానుభవం కోసం ఆత్మ కోసం అన్వేషిస్తూ దాని అన్వేషణలో వచ్చే అనుభవాలన్నిటినీ మనకి ఒక మెట్లు అన్నమాట. ఈ ప్రయాణంలో ఇవన్నీ కూడా మెట్లుగా మలుచుకుంటూ ప్రయాణం చేయటం అనేది బ్రహ్మ అర్పణ.